ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പേജ് നമ്പർ 30 പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ലെറ്റ് us കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ്. Question number 8. Question is this. Prove that if both pairs of opposite sides of a quadrilateral are equal, then it is a parallelogram. അതായത് ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിന്റെ രണ്ട് ജോഡി എതിർവശങ്ങളും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഒരു പാരലോഗ്രാം ആയിരിക്കും എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. I have taken ABCD as the parallelogram and I have shown one diagonal BD. ഒരു ഡയഗണൽ BD കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ABD ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ CBD, AD and BC are given as equal. AD is equal to BC. It is given that the opposite sides of the quadrilateral are equal. അതുപോലെ തന്നെ AB യും DC ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. AB and DC are equal. That also given. ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെയും കോമൺ സൈഡ് ആണ് BD. പൊതുവായ വശമാണ് BD. So BD is equal to BD because BD is the common side. So we got three sides of triangle ABD are equal to three sides of triangle CBD. So these two triangles are equal. If the triangles are equal, we can say angles opposed to equal sides are also equal. If two triangles are equal, angles opposed to equal sides are also equal. ഇവിടെ നമുക്ക് AB യും DC യും ഈക്വൽ ആണല്ലേ. Here AB and DC are equal. Since AB and DC are equal, angle opposed to AB is equal to angle opposed to DC. Therefore, angle opposed to AB, AB യുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ADB ആണ്. ആംഗിൾ ADB. ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു DC, DC യുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ CBD. അതായത് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണ് കിട്ടും. അതായത് ഈ രണ്ട് ലൈൻസിനെ, ലൈൻ AD-നെയും BC-നെയും ഈ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ്, can you say what kind of angles are they? Yes, they are interior alternate angles, and we got interior alternate angles as equal. Since the interior alternate angles are equal, these two lines are parallel. Therefore we can say line AD parallel to BC. So we got one pair of opposite sides as parallel in this quadrilateral. ഇവിടെ നമ്മൾ AD യും BC യും പാരലൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് AB യും DC യും പാരലൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ AD യും BC യും ഈക്വൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ AD ക്കും BC ക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. Because we have already proved that these two triangles are equal triangles. In equal triangles, angles opposed to equal sides are equal. Therefore, angle opposed to AD, AD യുടെ opposite angle, this angle ABD. Angle opposed to BC, BC യുടെ opposite angle BDC. Now consider these two lines AB and DC. We got that angle ABD and angle BDC as equal. ഇത് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി. And these two angles are also interior alternate angles. Since we got these interior alternate angles as equal, we can say these two lines are also parallel. So since these interior alternate angles are equal, these lines are parallel. Therefore AB is parallel to DC. So in this diagram, I got AD parallel to BC and now I got AB parallel to DC. അതായത് ഈ ക്വാഡ്രിലാറ്ററിന്റെ രണ്ട് ജോഡി എതിർവശങ്ങളും പാരലൽ ആണ് കിട്ടി. In quadrilateral ABCD, both pairs of opposite sides are parallel. So in any quadrilateral,
if both pairs of opposite sides are parallel, we can say that it is a parallelogram. So we can say that ABCD is a parallelogram. Next question number 9. In the figure below, ABCD is a parallelogram and AP is equal to CQ. Prove that PBQD is a parallelogram. ഇവിടെ എ ബി സി ഡി ഒരു പാരലോഗ്രാം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എ പിയുടെയും സി ക്യൂവിന്റെ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പി ബി ക്യു ഡി ഒരു പാരലോഗ്രാം ആയിരിക്കും എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് PBQD is a parallelogram, we have to prove that both pairs of opposite sides are either parallel or equal. So here I am going to prove that opposite sides of PBQD are equal. So here AB and DC are equal. Why AB and DC are equal? Because given that ABCD is a parallelogram. ABCD ഒരു പാരലോഗ്രാം ആണ്. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എ ബിയുടെയും ഡി സിയുടെയും നീളം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇനി എ പിയും സി ക്യൂവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. എ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ക്യൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ. ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണല്ലേ. AB is equal to DC and AP is equal to CQ. AB DC ക്ക് ഈക്വൽ ആണ്, AP CQ ന് ഈക്വൽ ആണ്. ഇതിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 1 ഇക്വേഷൻ 2 ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻസ് രണ്ടും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി, അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. സോ വി ഗെറ്റ് AB മൈനസ് AP is equal to DC മൈനസ് CQ. എ ബിയിൽ നിന്ന് എ പി കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഏതായിരിക്കും? ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എ ബിയിൽ നിന്ന് ഈ ലെങ്ത് എ പി കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നത്, കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുക. എ ബിയിൽ നിന്ന് എ പി റിമൂവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ലെങ്ത് ഏതായിരിക്കും? പി ബി ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഡി സിയിൽ നിന്ന് ഈ ലെങ്ത് സി ക്യു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഡി സിയിൽ നിന്ന് സി ക്യു റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. റിമൈനിങ് ലെങ്ത് ഈസ് ഡി ക്യു. So I got that PB and DQ are equal. അതായത് ഈ quadrilateral PBQD യിൽ one pair of opposite sides are equal എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി അല്ലേ. PB യും DQ യും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി. Now prove that second pair of opposite side is also equal. അതായത് PD യും BQ യും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ PBQD ഒരു പാരലോഗ്രാം ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എ പി ഡിയും ട്രയാങ്കിൾ സി ക്യു ബിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. കൺസിഡർ ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ്, ട്രയാങ്കിൾ എ പി ഡി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ സി ക്യു ബി. ഇഫ് വി കൺസിഡർ ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ്, we have AD as equal to BC. Why AD and BC are equal? Because they are opposite sides of parallelogram ABCD. Why AD and BC are equal? Because ABCD is a parallelogram. In a parallelogram, opposite sides are equal. So AD and BC are equal. Opposite sides of parallelogram ABCD. അതുപോലെ തന്നെ എ പിയും സി ക്യൂയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. എ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ക്യൂ. ഇനി ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിള് അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സൈഡ് സി ക്യൂവും സൈഡ് ബി സിയും ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ സി. വാട്ട് ക്യാൻ യു സേ അബൌട്ട് ദീസ് ടു ആംഗിൾസ്? We have learned that in a parallelogram opposite angles are equal. So angle A and angle C are equal. Angle A and angle C are equal because they are opposite angles of a parallelogram. Opposite angles of a parallelogram are equal. So angle A and angle C are equal. So we got that in triangle APD and triangle CQB, two sides and the angle made by the sides
of one triangle are equal to two sides and the angle made by the sides of another triangle. So these two triangles are equal triangles. Since these two triangles are equal triangles, sides opposed to equal angles are also equal. So since angle A is equal to angle C, we can say that side opposed to angle A. What is the side opposed to angle A? PD. And side opposed to angle C. Angle C the opposite side BQ. So we got PD and BQ as equal. So in PBQD both pairs of opposite sides are equal. So PBQD is a parallelogram. 10th question, you try yourself. Next question number 11. Question is this: in the figure below, O is the center of the circle and AB is a diameter. C is a point on the circle. Next question, compute angle CAB. ഇവിടെ ആംഗിൾ എ ഒ സിയുടെയും ആംഗിൾ ബി ഒ സിയുടെയും സം എത്രയായിരിക്കും? ആംഗിൾ എ ഒ സിയും ആംഗിൾ ബി ഒ സിയും ലീനിയർ പെയർ ആണ്. അതിന്റെ സം 180 ആയിരിക്കും. ആംഗിൾ എ ഒ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ഒ സി 50 ഡിഗ്രി ആണ്. is equal to 180. 50 degree take right side, therefore angle AOC is equal to 180 minus 50 ആയിരിക്കും. ആംഗിൾ AOC is equal to 130 ഡിഗ്രി കിട്ടും. അതായത് ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് 130 ഡിഗ്രി കിട്ടും. ഹിയർ ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദിസ് ട്രയാംഗിൾ AOC, ഇവിടെ OAയും OCയും റേഡിയൈ ആണ് അല്ലേ? റേഡിയസിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം ആണ് റേഡിയൽ. OA is a radius and OC is also radius. So OA and OC are equal. Why OA and OC are equal? ഒരേ സർക്കിളിന്റെ തന്നെ റേഡിയസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. റേഡിയൈ ഓഫ് ദ സെയിം സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ. സോ OA and OC are equal. റേഡിയസിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം റേഡിയൈ. റേഡിയൈ ഓഫ് സെയിം സർക്കിൾ. നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് ആ സർക്കിൾസിന്റെ എല്ലാം റേഡിയസിന്റെ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റേഡിയസിന്റെ ഒക്കെ നീളം സെയിം ആയിരിക്കും. സോ ഇൻ ട്രയാംഗിൾ AOC, OA ആൻഡ് OC ആർ ഈക്വൽ. രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഇൻ എനി ട്രയാംഗിൾ ഇഫ് ടു സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ, angles opposed to equal sides are also equal. So what is the angle opposed to OA? OA യുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ഈ ട്രയാംഗിൾ അത് ആംഗിൾ C ആയിരിക്കും. OC യുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ആംഗിൾ A ആയിരിക്കും. So in triangle AOC we got angle A and angle C as equal. അതായത് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് കിട്ടി. ഇനി ഈ മൂന്ന് ആംഗിളിന്റെ സം എന്തായിരിക്കും? Sum of the three angles in a triangle is 180 degree. So we get angle A plus angle C plus. What is the name of this angle? ഇവിടെ രണ്ട് ആംഗിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ AOC എന്ന് പറയണം. ആംഗിൾ AOC. Sum of these three angles is 180 degree. ഇനി ആംഗിൾ A plus ആംഗിൾ C plus ആംഗിൾ AOC 130 കിട്ടി. 180 degree. Take this 130 to right side. Angle A plus angle C is 180 minus 130. 50 degree ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആംഗിൾ സിയും ആംഗിൾ എയും ഈക്വൽ ആണ്. അതിന്റെ സം 50 ഡിഗ്രി. അതായത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആംഗിളിന്റെ സം 50 ഡിഗ്രി. സോ ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ഈച്ച് ആംഗിൾ? Therefore angle A and angle C is sum of two equal angle is 50 degree. So each angle is 50/2 ആയിരിക്കും. 25 degree ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും. Question is to get angle CAB. ഈ ആംഗിൾ CAB എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഇത് തന്നെയാണ്. ഈ ട്രയാംഗിൾ AOC യിലെ ആംഗിൾ A തന്നെയാണ് അല്ലേ? How much we got it? It is 25 degree. So angle CAB we got as 25 degree. Second question is this: draw another figure like this with a different number for the size of angle COB. Calculate angle CAB. അതായത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ
ആംഗിൾ സി ഒ ബി തന്നിരുന്നത് 50 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു അല്ലേ. അതിന് പകരം വേറൊരു ആംഗിൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആംഗിൾ സി എ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ലെറ്റ് ആംഗിൾ സി ഒ ബി 50 ഡിഗ്രിക്ക് പകരം ഞാൻ 40 ഡിഗ്രി എടുക്കും. ലെറ്റ് ആംഗിൾ സി ഒ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 40 ഡിഗ്രി. ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി ഒ ബി 40 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ ഒ സി എന്തായിരിക്കും? ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി ഒ ബി 40 ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും? ഇത് ലീനിയർ പെയർ. അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ഒ സി എന്തായിരിക്കും? ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ സം 180. സോ ആംഗിൾ എ ഒ സി ഈസ് 180 മൈനസ് 40 140 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അതായത് ഈ ആംഗിൾ 140 ഡിഗ്രി കിട്ടും. ഇനി ട്രയാംഗിൾ എ ഒ സി കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് 140 ഡിഗ്രി ആണ്. ഒ എ ഒ സി ഈക്വൽ ആണ്. ഒ എ ആൻഡ് ഒ സി ആർ ഈക്വൽ ബിക്കോസ് ദേ ആർ റേഡിയൈ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാം? ഒ എക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ സി ഏതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? ഒ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ എക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇനി ഈ മൂന്ന് ആംഗിളിന്റെ സം 180 ആയിരിക്കും. ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ഒ സി 180 ആയിരിക്കും. ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ഒ സി 140 നമുക്ക് കിട്ടി. 180 ഡിഗ്രി. Take 140 right side. Angle A plus angle C is 180 minus 140 40 ഡിഗ്രി കിട്ടും. ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ആണ്. അതിന്റെ സം 40. സോ ഈച്ച് ആംഗിൾ ഈസ് ആംഗിൾ എ ആൻഡ് ആംഗിൾ സി ഈസ് 40/2 ആയിരിക്കും. 20 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അതായത് ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 20 ഡിഗ്രി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ സി എ ബി എന്തായിരിക്കും? Angle CAB is same as angle A. We get it as 20 degree. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. ഇവിടെ ഈ ഏത് ആംഗിളാണോ കിട്ടുന്നത്, ഇവിടെ സെന്ററിൽ കിട്ടുന്ന ആംഗിളിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഈ സർക്കിളിലെ പോയിന്റ് കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ. അതായത് ഇവിടെ സെന്ററിലെ ആംഗിൾ 40 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ 20 ഡിഗ്രി. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ കിട്ടിയിരുന്ന ആംഗിൾ 50 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആംഗിൾ എത്രയാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്? 25 ഡിഗ്രി. ഏത് ആംഗിളാണോ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. Hope that you understood today's class. Let us meet in next class. Okay, bye. See you.